लिंग पुराण द्वादश अध्याय जोग खंडन हेबार कारण ओ ताहार प्रतिकार। सेहि शक्ति जन मिले जानिब तक्षण कुंभक होइछि सिद्ध हे ब्रह्मानंदन। प्राणायाम साधन रे सर्वप्रथम साधकर देहे चर्म हुए उत्पादन। चर्ममय जेबे जोगी देखिब शरीरे मर्दन करिब देहे अति जतन रे। जेपरि यद्यपि न करई जोगी जन धातु क्षय हेब जेबे आहे तपोधन। प्रथम रे ही चिन्ह जोगीर जनमे ताहा परे हुए जाहा शुण मनोरमे। द्वितीय कल्परे देहे कंपयुदये तृतीय कल्परे भेक समगति हुए। सेहि काले पद्मासन स्थिर जोगी बरे प्राणवायु रही रही विचलित करे। अभ्यास बसरे क्रमे जेउ जोगी जन वायु क्रोधी पारई निजे बहु क्षण। ताहा हेले अविलंबे भूतल तेजी से शून्य रे उठी पारई आनंदे मानसे। शून्य से ही जोगी विचरण करि पारे ताहार साध्य नाही जगत मध्यरे। पद्मासने थाई जोगी तेजी धारा तल जेते बेले उठी पारे से शून्य मंडल। सेहि काले वायु सिद्ध होइब ताहार भव घोर विनाशिनी सार ठारु सार। जावत रूपे वायु सुसिद्ध न हुए तावत नियम बस रहिब निश्चय। ताउ तारु आउ किछि नाही जे नियम जथा इच्छा जोगी वर करिब तेसन। जोग सिद्ध हेला परे अल्प निद्रा हुए मलमूत्र अल्प हुए जानिब निश्चय। संसार मध्यरे जेबा हुए जोगी जन रोग शोक ता देहे न रहे कदाचन। शारीरिक मानसिक रोग न अटके सदा काले जाए तार मानसर सुखे। निरते प्रफुल्ल रहे ताहार शरीर घर्म कृमि कपि छाड़े तार कलेबर। कफ वात पित्त एहु ताहार शरीरे समभावे सदा काल रहे निरंतरे। सेहि काले पथ्या पथ्य जा किछि भोजन काहिरे नियम नाही करिब ग्रहण। जोगी जन जदि रहे करि अनाहार अथवा यद्यपि करे अत्यंत आहार किंबा बहुविध द्रव्य करई आहार रोग शोक केबे नर होई देह तार। साधक भूचरी सिद्धि लाभ करि पारे गमागम्य सर्वस्थाने सेहु जाई पारे। जे रूपे करिब जप कर्म जोगी जन सेहि कथा कहुअछि मन देई शुण। इंद्रिय संयत करी जन शून्य स्थाने आसने बसिब जोगी विहित विधाने। दीर्घ मात्रा ओम जप करिब से क्षण जावतीय जोग विघ्न करणे बारण। प्राणायाम यथा विधि साधन करिले पूर्वजन्मार्जित कर्म विनाशे चंचले। इह जन्म कृत कर्म विनाशित हुए शास्त्र रे प्रमाण एहा जान हे निश्चय। जोगी षोडश संख्यक
କରି ପ୍ରାଣାୟାମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଧୀମାନ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗେ ଯୋଗୀ ପୁଲକ ଚିତ୍ତରେ ଅଣିମାଦି ଅଷ୍ଟୈଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରେ। ତ୍ରିଭୁବନ ଭ୍ରମି ପାରେ ସେହି ଯୋଗୀ ବର ସବୁବେଳେ ଯେ ତାହାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅନ୍ତର। ଅଭ୍ୟାସ ବଶରେ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଜନ ପ୍ରହରେକ ପ୍ରାଣାୟାମ କରଇ ସାଧନ। ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ତାର ନାହିଁ ଯେ ସଂଶୟ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଜନ୍ମେ ତାହାର ନିଶ୍ଚୟ। ଇଚ୍ଛା ମତେ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ସେହୁ ଯାଇପାରେ। ଦୂରଶ୍ରୁତି ଶକ୍ତି ଜନମୟୀ ତା ଅନ୍ତରେ। ପରକାଏ ପଶିବାରେ ପାରେ ସେହି ଜନ। ତିରୋଧାନ ଶକ୍ତି ଜନ୍ମେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ। କାହାର ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବିଲେପନ କଲେ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ସ୍ୱନ ହୁଏ ଜାଣ ଏହା ଭଲେ। ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଅବିରୋଧେ କଲେ ବିଚରଣ ତାହାକୁ ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ତିନି ଭୁବନ। ପ୍ରହର ଅବଧି ବାୟୁ ନିରୋଧି ପାରିଲେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶକ୍ତି ତାର ଜନ୍ମେ ହୃଦସ୍ଥଳେ। ସାଧନାର ବିଘ୍ନ ଆଉ ନ ରହେ ତକ୍ଷଣ ହେ ନାରଦ ବିଶ୍ୱାସ କିଞ୍ଚିତ ନମଣ। ଯୋଗୀ ଜନ ଯାହା କିଛି ଦେଖଇ ନେତ୍ରରେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ ସକଳରେ। ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ ଏହା କରେ ଜ୍ଞାନ। ସେ ଜନ ଜାଣି ପାରଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଧାନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ପରାଜୟ ସେହି ଜନ କରେ। କହିଲି ନିଗୂଢ଼ ରତ୍ନ ତୁମ୍ଭର ଗୋଚରେ। ପ୍ରହରେ କାଳ କୁମ୍ଭକ କରେ ଯେଉଁ ଜନ ତାହାର ଶକ୍ତି କି ରୂପେ କରିବି ବର୍ଣ୍ଣନ। ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠେ ନିର୍ଭର କରି ଠିଆ ହୋଇପାରେ ବାତୁଳର ପ୍ରାୟ ସେହୁ ଯଥା ତଥା ଫେରେ। ଆପଣା ଜ୍ଞାନର ଭାବ କରି ସେ ଗୋପନ ପାଗଳ ସମ ଭ୍ରମେ ତିନି ଭୁବନ। ପିଙ୍ଗଳାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଇଡ଼ା ଯେଉଁ କାଳେ ନିଶ୍ଚଳ ହଇଣ ବାୟୁ ରହେ ସେହି ସ୍ଥଳେ। ସୁଷୁମ୍ନାର ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ରହେ ପରିଚୟ ଅବସ୍ଥା ଦେହି ଯୋଗୀର ନିଶ୍ଚୟ। ପରିଚୟ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଯୋଗୀର ଯେ କ୍ଷଣ କର୍ମର ତ୍ରିକଟ ହୁଏ ସେ କାଳେ ଦର୍ଶନ। ସାଧକ ପ୍ରଣବ ଜପ କରି ତାହା ପର ଧ୍ୱଂସ କରି ଦିଏ ଦାଉ ତ୍ରିବିଧ ତାପର। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ଯୋଗୀ ନ କରେ ଗ୍ରହଣ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ପାଏ ହେ ବିଧି ନନ୍ଦନ। ସେହି କାଳେ ପ୍ରତି ଚକ୍ରେ ସେ ଯୋଗୀ ପ୍ରବର ପଞ୍ଚଧା ଧାରଣ କରେ ଆହେ ମୁନିବର। ଏକ ଏକ ଚକ୍ରେ ପଞ୍ଚ କୁମ୍ଭକ କରିବ ପଞ୍ଚଭୂତ ସିଦ୍ଧ ତହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ। ଧରାଦି ପଞ୍ଚଭୂତ ଖ୍ୟାତ ତ୍ରିଭୁବନ ଏହାଠାରୁ ଭୟ ନର ହେତା କଦାଚନ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ଶୁଣ ଆହେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଯୋଗ ସମାପ୍ତିର କାଳ କରିବି ବର୍ଣ୍ଣନ। ଜିହ୍ୱାକୁ ତାଳୁ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଣ ଯଦି ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ପାନ କରେ ଯୋଗୀ ଜନ। ସାଧନା ସମାପ୍ତ ହେଲା ଜାଣିବ ସେ କାଳେ ଜପ ତପେ ଥାଉ ତାର କିବା ଫଳ ଫଳେ। ଯେତେ ଦିନ ଏହି ରୂପେ ନ ହୁଏ ସକ୍ଷମ ତାବତ ଯୋଗୀ ସାଧନ କରିବ ସାଧନ। ଯଦି ତାହା ନ କରଇ ଆଳସ୍ୟପଣରେ
सकल होइब नष्ट चिंता मानसरे कुंडली ठारू हुई अमृत क्षरण नाद बिंदु देई ताहा करिबे सेवन एही रूपे जेउ जोगी करिबाकु पारे जीवन मुक्त हुए सेही बुझ सुचित्तरे प्रतिदिन एही रूपे जेहु करे पान रोग शोक तार देहे पाए नाही थान समदाह धरा केबे घोटित न पारे जीवन मुक्त सेही साधु इह जगतरे जिहारे ताळु मूळकु करिण पीड़न कुंडली की हृद मध्ये करि सुचिंतन वायु सह सुधा धारा जेहु करे पान महाजोगी बोलाए से शास्त्रर प्रमाण 6 मास मध्ये तार जोगित जनमे अति अचंबित तास कति मर्त्य धामे कुंडलिनी सुधा पान जेउ जोगी करे क्षय रोग नर होई ताहार शरीरे दूरदृष्टि दूर श्रुति शक्ति तार हुए असाध्य साधन सेहु करई निर्भये दंतरे दंत को चापी जेउ जोगी जन रसना को ऊर्ध्व पथे करे आनयन अल्पे अल्पे प्राण वायु जदि करे पान मृत्युंजय होई पारे सेही साधु जान यथा विधि 6 मास साधना करिले सर्व पापरु से जोगी मुक्ति पाए भोले सर्व रोग अव्याहति सेही जन पाए दुख शोक न बाधई ताहा कुलिताए 1 वर्ष जेउ जन करई साधन अणिमादि अष्टैश्चर्य लभे सेही जन सर्वभूते सेही जोगी करि पराजय भैरव स्वरूप हुए नाहिति संशय रसना ऊर्ध्वगामी करि केही जन क्षणार्ध यद्यपि रही बाकु हुए क्षम जरा व्याधि मृत्यु मुक्त से साधक हुए नाहिति संदेह एथि जान सुनिश्चय प्राण सह रसना को करि निष्पीडन ध्यान परायण थाए जेउ जोगी जन ताकु मृत्यु आक्रमण करि न पारई कामदेव तुल्य रूप कांति से धरई क्षुधा तृष्णा निद्रा मूर्छा न रहे तक्षण परम निर्वाण पाए सेही जोगी जन हेमंत विधि रे जोग जे साधन करे कामचारी हुए सेही जन ए संसारे इच्छा मते यथा तथा करे से भ्रमण दूरीभूत हुए तार संसार बंधन सुखे वास करे जे हो अमर नगरे देवगण संगे सदा आनंदे विहरे पुण्य पापे लिप्त न हो सेही जन जीवन मुक्त बोली ताको जानत पधन आहुरी कथाए कहे शुण विधि सूत बहु आसन रहिछि जोगर निमित्त आसन करिब जोगी साधनार काले बिना आसन रे जोग फल जे न फले जोग साधना रे अछि अनेक आसन तहु केते कर नाम रहिछि बखाण भूमंडले जीवगण जेपरि असंख्य तादृश जोग आसन रहिछि अनेक तन्मध्ये आसन जेवा प्रधान प्रधान
ଏସ୍ଥଳେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା ଜୀବଙ୍କ ହିତେଣ। ଆସନର ଭେଦ ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ମୁନି, ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଘେନି। ସିଦ୍ଧାସନ ପଦ୍ମାସନ ତଥା ଭଦ୍ରାସନ, ମୁକ୍ତାସନ ବଜ୍ରାସନ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆସନ। ସିଂହାସନ ଗୋମୁଖ ଆସନ ବୀରାସନ, ଧନୁରାସନ ଯେ ମୃତାସନ ଗୁପ୍ତାସନ। ତଦନ୍ତରେ ମତ୍ସ୍ୟାସନ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଆସନ, ଗୋରକ୍ଷାସନ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଆସନ। ଉତ୍କାଟସନ ସଙ୍କଟାସନ ଯେ ଆବର, ମୟୂରାସନ କୁକୁଟାସନ କୁର୍ମବର। ଉତ୍ତାନ କୁର୍ମକାସନ ପରେ ଯେ ଆସନ, ଉତ୍ତାନ ମଣ୍ଡୁକାସନ ବୃକ୍ଷାସନ ପୁଣ। ମଣ୍ଡୁକାସନ ଗରୁଡ଼ାସନ ବୃକ୍ଷାସନ, ଶଲଭାସନ ମକରାସନ ରଷ୍ଟାସନ। ଭୁଜଙ୍ଗାସନ ଯେ ଯୋଗାସନ ଏହିପରି, ଅସଂଖ୍ୟ ଆସନ ଅଛି ଆହେ ତପଚାରି। ଏମନ୍ତ ଯୋଗର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆସନ, ତା ମଧ୍ୟେ ଚାରି ଆସନ ଅଟଇ ପ୍ରଧାନ। ସିଦ୍ଧାସନ ପଦ୍ମାସନ ଉଗ୍ରତ ଦନ୍ତରେ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆସନ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ନାମ ଧରେ। ସମସ୍ତ ଆସନ ଯାକ ଯୋଗର କେବଳ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ପଦ୍ମ ଏବେନି ସର୍ବକର୍ମେ ଠୁଳ। ସକଳ ଆସନର ଯେ ରହିଛି ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରଧାନ ଚାରି ଆସନ ଲକ୍ଷଣା ଯା ଶୁଣ। ପାଦମୂଳ ଠାରୁ ବୋଲି କରିଣ ପୀଡ଼ନ, ଆର ପାଦମୂଳ ନିମ୍ନେ କରିବ ସ୍ଥାପନ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚଳ ହୃଦୟ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବ ସେ କାଳେ ନିଶ୍ଚୟ। ଭ୍ରୂମଧ୍ୟ ଭାଗର ପରେ କରିବ ଦର୍ଶନ, ସିଦ୍ଧାସନ ଏହାକୁ କହିଛି ଶାସ୍ତ୍ରେ ଜାଣ। ଅବକ୍ର ଶରୀର ହୋଇ ନିର୍ଜନ ପ୍ରଦେଶେ, ସିଦ୍ଧାସନରେ ବସିବ ମନର ହରସେ। ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ ଏଥି ନାହିଁଟି ସଂଶୟ, ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝି ଘେନ ଓ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନୟ। ଯୋଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଏହାର ପ୍ରସାଦେ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ଆସନ ଆସନର ମଧ୍ୟେ। ପଦ୍ମାସନର ଲକ୍ଷଣ କହୁଅଛି ଶୁଣ, ପରମ ଗତି ଯହିଁରେ ଲଭେ ଯୋଗୀ ଜନ। ସଂସାର ମାୟାକୁ ଯୋଗୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଦିବାନିଶି ଭାବିବ ସେ ହୃଦୟ ଶ୍ରୀହରି। ଗୁପତହୁଁ ଗୁପତଟି ଏହି ପଦ୍ମାସନ, ଏ ଆସନେ ସର୍ବବ୍ୟାଧି ହୁଏ ବିନାଶନ। ବାମ ଉପରେ ରଖି ଦକ୍ଷିଣ ଚରଣ, ବାମ ହସ୍ତେ ଉତ୍ତାନରେ କରିବ ସ୍ଥାପନ। ନାସିକା ଅଗ୍ରରେ ସୁଦୃଷ୍ଟିକି ରଖିଥିବ, ଦନ୍ତମୂଳେ ରସନାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଚିବୁକ ଉନ୍ନତ କରି ପୁଣି ବକ୍ଷସ୍ଥଳ, ପୁରାଇବ ଅଳ୍ପେ ଅଳ୍ପେ ବାୟୁକୁ କେବଳ। ପରେ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କରିବ ରେଚନ, ପଦ୍ମାସନ କଥା ଏହି କଲଇ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଏହି ପଦ୍ମାସନ ହୁଏ, ସକଳ ଜନଙ୍କ ପକ୍ଷେ କେବେ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଜନ ପଦ୍ମାସନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନୁ ସେହି ମୁକ୍ତି ଲଭେ ଖରେ। ପ୍ରାଣବାୟୁ ସମଭାବେ ନାଡିରନ୍ଧ୍ରେ ତାର, ଅବଶ୍ୟ ସରଳ ଭାବେ କରଇ ସଞ୍ଚାର। ଏବେ ଉଗ୍ରାସନ କଥା କର ଯେ ଶ୍ରବଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ବିଚାରିବ ତାହାର ଲକ୍ଷଣ।
ପାଦ ଦୁଇ ପ୍ରସାରିଣ କରି ପରସ୍ପର ଅସଂଯୁକ୍ତ କରି ତାହା ହେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର। ଦୁଇ ହାତେ ଦୃଢ଼ ରୂପେ କରିବ ଧାରଣ ଦୁଇ ଜାନୁ ଶିର ଦେଶେ କରିବ ସ୍ଥାପନ। ଏ ଯେ ଉଗ୍ରାସନ ଅଟେ ଯୋଗର କାରଣ ଆସନ ଉପରେ ଏହା ଜାଣିବ ପ୍ରଧାନ। ଉଗ୍ରାସନେ ବସି ଯୋଗ କରେ ଯେ ସାଧନ ଜରା ବ୍ୟାଧି ତା ଦେହେନ ରହେ କଦାଚନ। ଅତି ଗୁହ୍ୟ ଉଗ୍ରାସନ ବୁଝ ମାନସରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ ସବୁରି ଆଗରେ। ବାୟୁ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଏଥି କଲେ ସୁଶାସନ ଅବିଳମ୍ବେ ଶୋକ ଦୁଃଖ ହୁଏ ବିନାଶନ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଲକ୍ଷଣ ଏବେ କହିବି ତୁମ୍ଭରେ ମନ ଦେଇ ମୁନିବର ଶୁଣ ନିଶ୍ଚଳରେ। ଜାନୁରୁ ଦୁଇ ମଧ୍ୟେ ପାଦ ତଳ ଦ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଯୋଗୀ ହୋଇ ସମକାୟ। ମହାନନ୍ଦରେ ସୁଖେ ହେବେ ସମାସୀନ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆସନ କଥା କଲିଟି ବର୍ଣ୍ଣନ। ଏହାର ପ୍ରସାଦେ ଦୂର ହୁଏ ସର୍ବବ୍ୟାଧି ଏହି ଆସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ ବାୟୁ ସିଦ୍ଧି। ସୁଖାସନ ବୋଲି ଏହା ବିଦିତ ସଂସାରେ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ରାଶି ବିନାଶନ କରେ। ଦେହରୁ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ ଏଥିରେ ହିଁ ହୁଏ ଗୁପତ ହୁଁ ଗୁପତଏ ଜାଣ ମୁନିରାଏ। ଆସନର କଥା ଏହି କଲି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନ ଏଥନ୍ତେ କରିବି ଯୋଗ ବିଷୟ ଯେ ଶୁଣ। ଷଡ଼ରିପୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପାରିଲେଟି ଜିଣି ଯୋଗ ସାଧନେ ମାନସେ ଦେବ ଯୋଗୀ ପ୍ରାଣୀ। ଯେବେ କାମନାକୁ କରି ପାରବର ଜନ ତେବେ କରିବ ହେ ପରମାର୍ଥ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ହେବ ନିଶ୍ଚୟ କାମନା ବର୍ଜନେ ଅଧିକାରୀ ବୋଲାଇବ ଜାଣ ମୁକ୍ତି ଧନେ। ନାରଦଙ୍କୁ ଏସନେ କହିଲେ ସଦାଶିବ ସନତ କୁମାର ବଦନ୍ତି ସେ ନମିଷ ଠାବ। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ କଥା ଜାଣ ସୁଧା ସାର ହରିହର ଭକ୍ତଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର। ଆହେ ନର ନାରୀ ମାନେ ମୋ ଦାୟିନୀ ଘେନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆରାଧନେ ହୁଅ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ। ସେହି ଦେବ ଦେବଲିଙ୍ଗ ରୂପୀ ମହେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଲୀଳା କାହାଣୀ ଏ ପୁରାଣ ବର। ପଢ଼ି ଶୁଣି ହର ଉମା ସେବ ନିରନ୍ତରେ ମନବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ। ଚିନ୍ତି ଚିନ୍ତି ନିରନ୍ତର ହର ହର ପଦେ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ କହଇ ଏ ପଦ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧେ। ଇତି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେ आसनादि नियम जोगतत्व वर्णने नाम द्वादश अध्याय। त्रयोदश अध्याय जोग मुद्रा साधना विवरण। महादेव उवाच आनगाथा मान ऋषि कलत श्रवण मुद्रा आसनर विधि कहुअछि शुण। आनगाथा मान ऋषि कलत श्रवण मुद्रा साधनर विधि कहुअछि शुण। पूरक अभ्यास जोग आद्ୟରେ ଯାହାର ବାୟୁ ସଙ୍ଗେ ମନ ଦେବ ଆଧାର ପଦ୍ମର। ମନକୁ ପବନ ସାଥେ କରିବ ପୂରଣ ତାପରେ ଯାହା କରିବ ଶୁଣ ତପୋଧନ। ଗୁହ୍ୟ ଠାରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଯାବତୀୟ ସ୍ଥାନ ଯୋନି ବୋଲି ପରିଗଣ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ ଜାଣ। ଯୋନି ସ୍ଥାନ କୁଞ୍ଚିତ କରି ସଯତନେ
ତଦନ୍ତେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହେବ ମୁଦ୍ରାର ବନ୍ଧନେ। ମନେ ମନେ କାମ ଦେବ କରିବ ଧ୍ୟାନ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁଷ୍କର ସମ ତାହାଙ୍କ ବରନ। କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମଦୀପ୍ତ କାମ କଳେବର। କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରର ସମାନ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସେ ଆବର। ଏହି ରୂପେ କାମ ଦେବ କରିବ ଚିନ୍ତନ। ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରମାତ୍ମାକୁ କରିବ ଭାବନ। ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି ସହ ବିରାଜନ୍ତି ତହିଁ। ଏ ରୂପେ ଧ୍ୟାଇବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିତୋଇ। କୁଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଅମୃତ ହେଉଛି କ୍ଷରଣ। ଆନନ୍ଦେ ପାନ କରିବ ତାହା ଯୋଗୀ ଜନ। ଏମନ୍ତେ ଯେ ବଣ ଯୋଗୀ ଚିନ୍ତଇ ଅନ୍ତରେ। ନଥାଏ ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ତାର ଜଗତରେ। ଯୋନି ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଧନରେ ଯେପରି ନିୟମ। ସେ କଥା କହୁଛି ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭେ ତପୋଧନ। ବିଧାନେ ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଧନ ଯଦି କେହି କରେ। ଯାବତ ପାତକ ତାର ସମୂଳେ ସଂଘରେ। ଶତ ଶତ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରେ ଯେଉଁ ଜନ। ବହୁ ଜୀବଙ୍କ ଜୀବନ କରେ ଯେ ହରଣ। ଗୁରୁ ହତ୍ୟା ସୁରାପାନ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି କରେ। ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗେ ଯେବା କାମରେ ବିହରେ। ସେ ଯେବେ କରଇ ଯୋନି ମୁଦ୍ରାରେ ବନ୍ଧନ। ସକଳ ପାତକ ତାର ହୁଏ ବିଧ୍ୱଂସନ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ବର ମୋକ୍ଷ ପଦ ବାଞ୍ଛା କରେ। ଯୋନି ମୁଦ୍ରା ଆଚରଣ କରିବ ସାଦରେ। ଅଭ୍ୟାସ କଲେଟି ସିଦ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ ହୁଅଇ। ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହୁଏ ଏଥି ସଂଶୟ ଯେ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଅଇ ଅତିରେ। ଅଭ୍ୟାସେ ମୁଦ୍ରାର ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ଅଳ୍ପ କରେ। ଅଭ୍ୟାସରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହୁଏ ଯୋଗୀ ଜନ। ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ଜାଣ। ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର ମରମ ଅଟଇ ଯେହି। ଯାହା ସେ କହଇ ତାହା ଅନ୍ୟଥା ନୁହଇ। କାମାଚାରୀ ହୋଇପାରେ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ। ଯୋଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନ୍ମେ ଅଭ୍ୟାସର ଫଳେ। ଯୋନି ମୁଦ୍ରା ଅଟଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନ। ଗୋପନରେ ଏହି ମୁଦ୍ରା କରିବ ସାଧନ। ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ ସବୁରି ଆଗରେ। ପ୍ରକାଶ କଲେ ସିଦ୍ଧିରେ ହାନି ହୋଇପାରେ। କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ପ୍ରାଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ହୁଏ। ତଥାପି ପ୍ରକାଶ ନ କରିବ ସର୍ବଠାଏ। ଅଧିକାର ବିବେଚନା କରି ମାନସରେ। ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯୋଗୀ ତାହାରି ଆଗରେ। ଆଉ 10 ମୁଦ୍ରା ଅଛି ହେ ବିଧି ନନ୍ଦନ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ କହିବଇ ତାହାର ବିଧାନ। ମହାମୁଦ୍ରା ମହାବନ୍ଧ ମହାବେଗ ନାମ। ଖେଚରା ଯେ କାଳନ୍ଧର ମୁଦ୍ରା ଅନୁପମ। ମୂଳବନ୍ଧ ବିପରୀତ କରଇ ଉଡ଼ାଣ। ବଜ୍ରଣୀ ଶକ୍ତି ଚାଳନା ମୁଦ୍ରା ମନୋରମ। ଏହି 10 ମୁଦ୍ରା ଅଟେ ସବୁ ପ୍ରଧାନ। ଏହାର ବଳରେ ସିଦ୍ଧି ପାନ୍ତି ଯୋଗୀ ଜନ। କ୍ରମେ 10 ମୁଦ୍ରାର କହିବ ଲକ୍ଷଣ। ହେ ଦେବର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଅତି ଗୋପନୀୟ ମହା ମୁଦ୍ରା ସର୍ବତନ୍ତ୍ରେ। ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣ କହିବି ଯେ ମନ୍ତେ। ବାମ ପାଦ ମୂଳ ଆଗେ କରି ପ୍ରସାରଣ। ଯୋନି ମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଗୀ କରିବ ପୀଡ଼ନ। ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି
ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିବ ଅତି ଦୃଢ଼ କରି। ନବଦୁଆରକୁ ଭୋଲେ କରି ସଂଘମନ, ହୃଦୟ ଦେଶେ କରିବ ଚିବୁକ ସ୍ଥାପନ। ଚିତ୍ତକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ସମର୍ପଣ କରି, କୁମ୍ଭକ କରିବ ଧୀରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଦରି। ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ମହାମୁଦ୍ରା କହି, ଏ ମୁଦ୍ରା ବଳରେ ଯୋଗୀ ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧି ପାଇ। ବାମ ଅଙ୍ଗେ ଆଗ ଏହା କରିଣ ଅଭ୍ୟାସ, ଦକ୍ଷିଣ ଅଙ୍ଗେ ତଦନ୍ତେ କରିବ ଅଭ୍ୟାସ। ଉଭୟ ଅଙ୍ଗରେ ପୁଣି ବିହିତ ବିଧାନେ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଚରିବ ପରମ ଯତନେ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟୁ ଏହା କରିଣ ଗ୍ରହଣ, ଯଥାବିଧି ଯୋଗୀ ଯଦି କରେ ଆଚରଣ। ଅଳ୍ପ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯଦି ଯେହି ଯୋଗୀ ବର, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ସିଦ୍ଧି ଲଭେ ସଂଶୟ ନ କର। ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ ସାଧିଲେ ଯଥା ବିଧାନରେ, ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ ସର୍ବ ନାଡ଼ି ଯେ ତହିଁରେ। ଶୁକ୍ରସ୍ତମ୍ଭ ହୁଅ ଇଟି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ, ଜୀବନକୁ ଆକର୍ଷଇ ହେ ବିଧିତ ନୟ। ଏହାର ପ୍ରସାଦେ ପାପ ହୁଅଇ ନାଶନ, ଭୋଗ ଦୋଷ ଦେହରେ ନ ପଶେ କଦାଚନ। ଏଥିରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ଜଠର ନଳ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଭୋମୁନି ଶାର୍ଦୂଳ। ନିର୍ମଳ ଲାବଣ୍ୟ ଜନ୍ମେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ଯାଏ ହେ ଅଚିରେ। ଗୋପନେ ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ କରିବ ରକ୍ଷଣ, ଏହାରି ବଳେ ଘୁଞ୍ଚଇ ସଂସାର ବନ୍ଧନ। ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଏହି ମୁଦ୍ରା ଆଚରଣ କରେ, ଅନାୟାସେ ସେହୁ ଭବ ସାଗରକୁ ତରେ। ଏହି ମହାମୁଦ୍ରା ଅଟେ କାମଧେନୁ ରୂପା, ସଫଳ ନୁହଇ ନ ହୋଇଲେ ଗୁରୁ କୃପା। ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନେ ବାଞ୍ଛିତ ସଫଳ ହୁଅଇ, ଗୋପନେ ରଖି ସାଧିବ ଏକ ମନ ହୋଇ। ସବୁରି ନିକଟେ ନ କହିବ କଦାଚନ, ନିଜେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରିବ ସାଧନ। ଏମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲି ମହି ମୁଦ୍ରା ପରିଚୟ, ମହାବନ୍ଧ ମୁଦ୍ରା କଥା ଶୁଣ ମୁନିରାୟ। ବାମ ରୂପରେ ରଖି ଦକ୍ଷିଣ ଚରଣ, ଗୁହ୍ୟ ଦେଶ ଯୋନି ଦେଶ କରିଆ କୁଞ୍ଚନ। ଅପାନ ବାୟୁର ସହ ସମାନ ବାୟୁକୁ, ସଂଯୁକ୍ତ କରିବ ଯୋଗୀ ସ୍ଥିର କରିବୁକୁ। କୁମ୍ଭକ କରିବ ପୁଣି ଯେମନ୍ତେ ବିଧାନ, ଏହା ନାମ ମହାବନ୍ଧ ହେ ବିଧି ନନ୍ଦନ। ଏହି ରୂପେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ କରଇ ସାଧନ, ମନୋବାଞ୍ଛା ହୁଏ ତାର ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ। ଦେହର ନାଡ଼ୀର ସଜେ ଉଠେ ଶିର ପରେ, ତଥ୍ୟ କଥା କହିଲିଟି ମୁତୁମ୍ଭ ଆଗରେ। ମହାବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଜନ କରଇ ସାଧନ, ତାହାର ଶରୀରେ ହୁଏ ପୁଷ୍ଟି ବିବର୍ଦ୍ଧନ। ସୁଷୁମ୍ନା ଚିବରେ ବାୟୁ ଯାତାୟାତ କରେ, ତାହାର ବିଘ୍ନ ନ ଘଟେ କେଉଁ ସମୟରେ। ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ ତାହାର ଅନ୍ତର, ମହାସୁଖେ ଦିନ ହରେ ସେହି ଯୋଗୀନର। ମହାବେଦ ମୁଦ୍ରା କଥା ଶୁଣ ଏବେ ଧୀରେ, ଏହି ମୁଦ୍ରା ଜରା ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁ ନାଶ କରେ। ବାୟୁ ସିଦ୍ଧ ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧ ଯେ ଜନର ହୁଏ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା ଅନାୟାସେ ପାଏ।
ପ୍ରାଣବାୟୁ ସହ ଐକ୍ୟ କରିଣ ପାନ ବାୟୁକୁ ଦରେ ପୁରାଇଣ ଯୋଗୀ ଜନ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପରେ କରିବ ତାଡ଼ନ ମହାବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି କଲଇ ବର୍ଣ୍ଣନ ମହାମୁଦ୍ରା ମହାବନ୍ଧ କରେ ଯେଉଁ ଜନ ମହାବେଦ ସେହି ନର କରିବ ସାଧନ ବେଦହୀନ ହେଲେ କିଛି ନ ହୁଅଇ ଫଳ ସାଧନ ହୁଅଇ ବୃଥା ହେମୁନି ଶାର୍ଦୂଳ ମହାମୁଦ୍ରା ମହାବନ୍ଧ ମହାବେଦ ପୁଣି ଏହି ତିନି କି ସାଧନ କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ 6 ମାସ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିଣେ ସେହି ନର ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ସେହି ସଂଶୟ ନ କର ଏହା ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ସିଦ୍ଧି ସାଧୁ ଗଣ ଅପର ମାନବେ ନ ଜାଣନ୍ତି କଦାଚନ ଗୋପନେ ରଖିବ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତନେ ମହାସିଦ୍ଧ ନ ଫଳଇ ଅନ୍ୟଥା ବିଧାନେ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରାର ତତ୍ତ୍ୱ କରୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନ ହେ ନାରଦ ଜ୍ୟୋତି ବର ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଉପଦ୍ରବ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ବସିନି କାଞ୍ଚନେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବ ଯତନେ ଭଲ ରୂପେ ବିପରୀତ ଗାମିନୀ ଜିହ୍ୱାରେ ଯୋଜନା କରିବ ଯୋଗୀ ତାଳୁକ ଜୁହରେ ସିଦ୍ଧିର ଜନନୀ ରୂପା ଏ ମୁଦ୍ରା ଅଟଇ ପବିତ୍ର ଶରୀର ଲାଭ କରେ ଜାଣ ସେହି ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା ଅଭ୍ୟାସ କରି ଯେଉଁ ଜନ ସହସ୍ରାର ଅଚ୍ୟୁତ ଅମୃତ କରେ ପାନ ତାହାର ଦେହ ପବିତ୍ର ସର୍ବଦା ହିଁ ହୁଏ ଯଥାର୍ଥ ବଚନ ଏହା ଜାଣିବ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ଯେ କରେ ସାଧନ ପାପ ରାଶି ନର ହୋଇ ତାର ଅପଘନ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଲଭେ ସେହି ଅମର ନଗରେ ଦେବଗଣ ସଙ୍ଗେ ସଦା ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ଧରା ତଳେ ଲଭଇ ଜନମ ସତ୍କୁଳେ ଧନୀ ଗୃହରେ ହୁଏ ଉତ୍ତପନ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରାର ସିଦ୍ଧି ଯେଉଁ ଜନ କରେ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ତାର ହୁଏ କଳେ ବରେ ସତେକ ବ୍ରହ୍ମାନି ପାତ ଦେଖଇ ସେ ଜନ ପ୍ରାଣର ସଦୃଶ ଏହା କଲିମ ବର୍ଣ୍ଣନ ସବୁରି ଆଗରେ ନ କରିବଟି ପ୍ରକାଶ ଗୋପନ କରି ରଖିବ ଆହେ ମୁନିଶ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଜାଳନ୍ଧର ବନ୍ଧ କଥା ଶୁଣ ପ୍ରଥମେ କରିବ ଗଳା ଶିରା କୁଞ୍ଚନ ଚିବୁକକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ ତଦନ୍ତରେ ଯଥାବିଧି କୁମ୍ଭକ ସାଧିବ ଜାଳନ୍ଧର ବନ୍ଧ ତେବେ ହୋଇବ ଯେ ଜାଣ ଏ ମୁଦ୍ରାର ଗୁଣ ଯାହା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ବହୁ ଉପକାର ମିଳେ ସାଧିଲେଟି ଜନ ଜଠରାଗ୍ନି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏହାର କାରଣ ମସ୍ତକ ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମରୁ ନିରତ ଝରଇଟି ଆହେ ଋଷି ଯେ ବଣ ଅମୃତ ସେ ଧାରା ପତିତ ହୁଏ ଜଠର ନଳେ ଅମୃତ ତ ହୁଏ ଏଥେ ଜୀବ ଦେହ ସ୍ଥଳେ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମି ଯୋଗୀ ଚୟ ଜାଳନ୍ଧରକୁ ସେମାନେ ସାଧିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୂଳ ବନ୍ଧ ନାମେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଏକ ଅଛି ତାହାର ମରମ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ କହୁଛି ପାଦ ମୂଳରେ ଗୁହ୍ୟକୁ କରିବ ପୀଡ଼ନ ଅପାୟ ବାୟୁ କରିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକର୍ଷଣ
ଏହା ଯୋଗେ ଜରା ଦେହେ ଆକ୍ରମେ ନ ପାରେ। ମରଣକୁ ଜିଣେ ଯୋଗୀ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ମୂଳବନ୍ଧ ମୁଦ୍ରା ସେହୁ କରଇ ଅଭ୍ୟାସ। ସେ ଅଭ୍ୟାସ ରୀତି କରୁ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରାଣ ଅପାନ ଏ ଦୁଇ ବାୟୁକୁ ଯତନେ। ଐକ୍ୟ କରି ସାଧିଲେଟି ବସି ଯୋଗାସନେ। ସେ ଯୋଗୀର ଯୋଗ ମୁଦ୍ରା ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ମାତ୍ର ଏଥିରେ ନମଣ ସଂଶୟ। କରିପାରିଲେଟି ଯୋନି ମୁଦ୍ରାକୁ ସାଧନ। ଜଗତେ ଅସାଧ୍ୟ କିବା ବୁଝ ତପୋଧନ। ସର୍ବମୁଦ୍ରା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଅବଶ୍ୟ ତାହାର। ଏସାର କଥା କହିଲି ଆଗରେ ତୁମ୍ଭର। ବିପରୀତ କରି ଏହା ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାବତ୍ସୀ। ଅତି ପ୍ରିୟ ବୋଲି ତୁମ୍ଭ ପାଶେ ମୁଁ କହୁଛି। ଗୁପତହୁଁ ଗୁପତଟି ଏହି ମୁଦ୍ରାବର। ବିଶ୍ୱାସୀ ଶିଷ୍ୟ କହିବ ହେ ମୁନି ପ୍ରବର। ଭୂମିରେ ନିଜ ଶିରକୁ କରିଣ ସ୍ଥାପନ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିଗରେ ରଖିବ ଯୋଡ଼ିବ ଚରଣ। ବାୟୁକୁ ନିରୋଧୀ ଭଲେ କୁମ୍ଭକ ସାଧିବ। ମନର ବାସନା ତହିଁ ସଫଳ ହୋଇବ। ପ୍ରହର ଯାବତ କଲେ ଏହାକୁ ସାଧନ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିଣଇ ଯୋଗୀ ଅନାୟାସେ ଜାଣ। ପ୍ରଳୟରେ କେବେ ଅବସନ୍ନ ନ ହୁଅଇ। ଅଜର ଅମର ହୁଏ କାଳେ କାଳେ ସେହି। ଏବେ ଶୁଣ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଧର ବିବରଣ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ନାଭି ତଳେ ରହିଅଛି ଯେ ନାଡ଼ି ସକଳ। ଉତ୍ତଳିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗେ ତାହାକୁ କେବଳ। କୁମ୍ଭକରେ ତାକୁ କରିବଟି ଉତ୍ତୋଳନ। କୁମ୍ଭକ ନ ହେଲେ ସବୁ ହେବ କାରଣ। ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଧର ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଅଟଇ। ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ କହିଲି ସଂଶୟ ଫିଟାଇ। ପ୍ରତିଦିନ 4 ଥର ଏହି ବନ୍ଧ କଲେ। ଅନ୍ତରେ ନିର୍ମଳ ନାଭି ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ଭଲେ। ନିର୍ବିରୋଧ ବାୟୁ ଶୁଦ୍ଧି ତାହାର ହୁଅଇ। 6 ମାସ ମଧ୍ୟେ ସେହୁ ମରଣ ଜିଣଇ। ଏହି ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କରେ ଆଚରଣ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଅଇ ତାର ଜଠର ଦହନ। ଯାହା ସେ ଆହାର କରେ ଗରିଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥ। ଭଲେ ପରିପାକ ହୁଏ ବଢ଼େ ତାର କତ। ଆଧି ବ୍ୟାଧି ନ ରହି ସେ ଯୋଗୀ ଶରୀରେ। ଦେହକୁ ଯେ ରଖିଥାଏ ଆପଣା ବଶରେ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟୁ ଶିକ୍ଷା ଘେନିଣ ବିଧାନେ। ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ବସିବ ମୌନେ। ନିଶ୍ଚକରେ ହି ବନ୍ଧ କରିବ ସାଧନ। ଗୋପନୀୟ ହୁଏ ବନ୍ଧ ଅତି ଯେ ଗୋପନ। ଏଥିରେ ବିନାଶ ହୁଏ ଭବ ଅନ୍ଧକାର। ସର୍ବ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଯୋଗୀ ନର। ବଜ୍ରଳୀ ମୁଦ୍ରାର କଥା ଶୁଣ ହେ ନାରଦ। ଗୋପନରୁ ଅତୀବ ଗୋପନ ଏହି ଭେଦ। ଯୋନି ଦେଶ ଠାରୁ ଗଜ କରି ଆକର୍ଷଣ। ଶିଶୁରନ୍ଧ୍ରେ ନିଜ ଦେହେ କରିବ ପୂରଣ। ନିଜ ବିନ୍ଦୁକୁ ତଦନ୍ତେ କରିଣ ବନ୍ଦନ। ଯୋନି ଦେଶରେ କରିବ ଲିଙ୍ଗକୁ ଚାଳନ। ଦୈବବ ସେ ବିନ୍ଦୁ ଯେବେ ହୁଏ ସ୍ଫଳିତ। ଯୋନି ମୁଦ୍ରାରେ ତାହାକୁ କରିବ ରୋଧିତ। ସେହି ବିନ୍ଦୁ ବାମ ଭାଗେ ଇଡ଼ା ନାଡ଼ି ଯୋଗେ। ସ୍ଥାପନ କରି ତଦନ୍ତେ ଅତି ଧୀର ବେଗେ। ଲିଙ୍ଗର ଚାଳନା କ୍ରମେ କରିବ ବାରଣ।
ସ୍ଥିର ଭାଗ ଯୋଗୀ ରହିଥିବ ସେହି କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ଏହି ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଚାଳିବ ଲିଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ହୁଙ୍କାର ହକାରି। ଅପାନ ବାୟୁକୁ ପରେ କରିଆ କୁଞ୍ଚନ ସବୁବେଳେ କରିବ ଯୋଗୀ ରଜ ଆକର୍ଷଣ। ଏହି ରୂପେ କରି କ୍ରମେ କୁମ୍ଭକ ସାଧିବ ବଜ୍ରଳି ଏହାର ନାମ ଅଟଇ ଜାଣିବ। ବିନ୍ଦୁପାତ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟ ଘଟଇ ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣାରେ ଆୟୁ ଅଧିକେ ବଢ଼ଇ। ଏହି କାରଣରୁ ଯୋଗୀ କରିଣ ଯତନ ବିହିତ ବିଧାନେ ବିନ୍ଦୁ କରିବ ଧାରଣ। ବିନ୍ଦୁଟି ଅଟଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ସଦାଶିବ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବିନ୍ଦୁର ଜନ୍ମ ଧରେ ଜୀବ। ବିନ୍ଦୁ ଏକମାତ୍ର ପରମାୟୁ ବୋଲି ଜାଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ସଞ୍ଚିଲେ ଜିଣି ପାରଇ ମରଣ। ବିନ୍ଦୁ ସାଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଏ ସଂସାରେ ଧନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସର୍ବତ୍ର ସକ୍ଷମ। ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣର ଶକ୍ତି ଯଦ୍ୟପି ଜନମେ ଅସାଧ୍ୟ ରହେ କି ତାର ଏତିନି ଭୁବନେ। ହେ ନାରଦ ମୁହିଁ ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣେ କେବଳ ଯୋଗାରୂଢ଼ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଲା ମନେ ଭାଳ। ବିନ୍ଦୁ କ୍ଷୟ କରି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଶଙ୍କର ମହାବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲି ଭଲେ ମନ କର। ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣ ପ୍ରଭାବେ ସଦା ମୁହିଁ ଯୁବା ଯୋଗ ବ୍ୟାଧି କେଉଁ ପରି ଛୁଇଁବ ଟିଅବା। ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣରେ ଜୀବ ହୁଏ ସଦା ନନ୍ଦୀ ବିନ୍ଦୁପାତ କଲେ ଘୋଟେ ମହାମହି ବ୍ୟାଧି। ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ମାତ୍ର ଦିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଶୁଭକାରୀ ଯୋଗେ ଏହା କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ସର୍ବରୋଗ ଭୁଞ୍ଜୁ ଥାଇ ଯେବା କେହି ଜନ ଯଦ୍ୟପି ସେ କରେ ଏହି ଯୋଗକୁ ସାଧନ ଅଳ୍ପକେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଇ ତାହାର ଇହ କାଳେ ପର କାଳେ ସୁଖୀ ସେ ଆବର। ଅକସ୍ମାତେ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ତାହାର ଖସଇ ନିସଂଶୟରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟଇ। ଅମରାଣୀ ମୁଦ୍ରା ଜାଣ ଅଟେ ଏହା ନାମ ବଜ୍ରଳିର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଏହିଟି ପ୍ରମାଣ। ଗଳିତ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରା କହେ ବନ୍ଦ କରି ନ ରଖିବ ଯତନରେ ସ୍ନେହେ। ସହଜଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଅଟେ ଏହା ନାମ ଅତି ଗୋପନୀୟ ଏହା ହେତ ପଦନ। एकमात्र भक्त पासे करिब बखाण अन्यथा सिद्धिर हानि घटिबटी जाण। एहाठारु गुप्त किछि नाही रवि तळे श्रेष्ठरु श्रेष्ठ ए जगवनी मंडले। जेउ काले हुए मूत्र त्याग करिबारे बल करी जेउ जन सेहि समय रे वायु द्वारा मूत्र वेग करी आकर्षण आवेगरे मूत्र धारा करई वर्जन। प्रभृत मूत्र को पुणी आकर्षण करे सजतन मार्गे ऊर्ध्व भागे नहीं पारे। गुरु उपदेश पथे करई गमन बिंदु सिद्धि हुए तार बोलाए से धन्य। जथा विधि उपदेश घेनी गुरु पासे जोग अभ्यास करिब एकांत मानसे। एहि प्रकारे जोग अभ्यासी भजन सतेक नारी भोगरे से हेब सक्षम। तेबे शुद्धा बिंदु पात न होइब तार
ଯଥା ନିୟମ କହିଲି ଆହେରୁ ଶିବର ବିନ୍ଦୁ ସିଦ୍ଧି ହେଲେ ଆଉ କାହିଁରେ ବା ଭୟ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଜୟ ବିନ୍ଦୁ ସିଦ୍ଧି ବଳେ ମୁଁ ବୋଲାଏ ଦେବ ଦେବ ବିନ୍ଦୁ ସିଦ୍ଧି ବଳେ ମୋର ନାମ ମହାଦେବ ଅମରାଣୀ ମୁଦ୍ରାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଟେହି ଏକତ୍ର ମିଳନ ଶୁକ୍ର ଶୋଣିତର ଯେହି ଏବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଶକ୍ତିର ଚାଳନ ଏହି ମୁଦ୍ରା ବଳେ ହୁଏ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ମୂଳଧାର ପଦ୍ମେ ଅଛି କୂଳକୁଣ୍ଡଳିନୀ ପାଶୁପ୍ତା ଅଛିଟି ସେ ହୁଏ ନାରଦ ମୁନି ଅପାନ ବାୟୁରେ ତାକୁ କରି ଆରୋପଣ ଆକର୍ଷଣ କରି ବଳେ କରିବ ଚାଳନ ଏହିଟି ମୁଦ୍ରା ବିଷୟ କହିଲି ତୁମ୍ଭରେ ଶକ୍ତି ଚାଳନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ନର କରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହା ଯେହୁ କରଇ ସାଧନ ତାହାର ସମସ୍ତ ରୋଗ ଘୁଞ୍ଚଇ ବହନ ବହୁ ପରମାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଅଇ ତାହାର ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ଵ କହିଲି ନିକଟେ ତୁମ୍ଭର ଏହି ମୁଦ୍ରା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଆଚରଣ କରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନର ହୋଇ ତାର ଏ ସଂସାରେ ଅଣିମାଦି ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ପାଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଦଶ ମୁଦ୍ରା କଥା ଭଲେ କଲି ପ୍ରକାଶ ଏଥୁ ପୂର୍ବେ ପାର୍ବତୀଙ୍କି କହିଛି ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ବୋଲି ମହେଶ ରହିଲେ ମୌନରେ ନାରଦ ପୁଛିଲେ ପୁଣି ଅତିଶୟ ରାଗରେ ନାରଦ ଉବାଚ ଭୋ ଦେବ ଜଗତ ଗୁରୁ ଦେବ ମହାବାହୁ ମୁଦା ତତ୍ଵ ଶୁଣି ପାପ କ୍ଷୟ ହେଲା ଦେହୁ ଅପୂର୍ବ କଥା ଶୁଣିଛି ପୂର୍ବେ ମୁଖ ତବ ସେହି ଯୋଗ ବିଘ୍ନ କଥା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ହେବ ଆପଣ ଯେପରି କରିଥିଲେ ଟି ପାଳନ ଜଗାରୁଢ଼ ବୋଲାଇଲେ ତିନି ଭୁବନ ସେହି ଯୋଗ ବିଘ୍ନକାରୀ କେବା ପଶୁପତି କହିବା ହେଉ ସଞ୍ଚପି ଏହା ଦାସ ପ୍ରତି ଆହେ କରୁଣା ସାଗର ହେ ମହିମାମୟ ନିଜ ଗୁଣେ କିଙ୍କରେ ହୁଅନ୍ତୁ ସଦୟ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖୁ ଏ ବଚନ ଶୁଣି ପରମ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବଙ୍କ ଗ୍ରଣୀ ଦରହସିତ ବଦନେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରେ କହି ଆରମ୍ଭିଲେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଦେବ ଦେବ ଶଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଚୂଡ଼ାମଣି ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ୍ତି ସେହି ଶୂଳ ପାଣି ମୁନିମଣ୍ଡଳେ ଭକ୍ତ ଯେ ସନତ କୁମାର ବଖାଣନ୍ତି ଶିବ ଆଜ୍ଞା ଅତି ଚମତ୍କାର ସେହି ଦୟାନିଧି ଶିବଙ୍କର ମୁଁ ଶରଣ ଭଣଇ ଗୀତରେ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ଭାବିଣ ଇତି ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେ ଶିବ ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ଯୋଗମୁଦ୍ରା ସାଧନ ବିବରଣେ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଗ ସାଧନ ନିଷେକ କର୍ମର ବିବରଣ। ମହାଦେବ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ମୁନି ବିଧାତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିଷେକ କର୍ମ ବିଷୟ ଯୋଗ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱ ନାରୀ ଭୋଗ ତୁଳି ସଜା ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗ ସାଧନାରେ ତ୍ୟାଗ କରିବ ସମସ୍ତ ଧନର ଲାଳସା କିଛି ନ ରଖିବ ମନେ ଇଚ୍ଛା ବଳାଇବ ନାହିଁ ତାମ୍ବୁଳ ସେବନେ
যোগ সাধনারে বাধা দিও ইয়ে সর্ব যথা শক্তি মতে যতনে তে জীব সকট শিবিকারথ পরে ন বসিব ঐশ্বর্য আড়কু কেবে ମାନସ ନ ଦେବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରୁ ହୁଇଟି ମୁକ୍ତିର ବ୍ୟାଘାତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଘଟାଏ ନାନା ଅନର୍ଥ ଉତ୍ପାତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ ତାମ୍ର ହୀରା ମୁକ୍ତାଦି ରତନ ସୁଗନ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ପୁଣି ବିବିଧ ଭୂଷଣ ଗୋଧନ ପଲ ଆବର ଦାସ ପରିଜନ ଏମାନେ ଥିଲେ ଯୋଗୀର ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ମନ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଭିମାନ ଯେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତେ ପ୍ରୀତି କୁଳ ଅଭିମାନ ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣା ଗୌରବ ଦମ୍ଭ ମୋହ ଆଦି କରି ଏସବୁ ଅଟଇ ଜାଣ ଯୋଗର ବୈରୀ ଯୋଗୀନର ଏହା ସବୁ କରିବ ବର୍ଜନ ନତୁବା ଯୋଗ ସାଧିବା ତାର କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଧନ ପଦାର୍ଥ ଯେତେକ ବିଷୟ ଭୋଗ ରୂପ ବିଘ୍ନ ସବୁ ଜାଣିବ ନିଶ୍ଚୟ ଧର୍ମ ରୂପ ବିଘ୍ନ ଯାହା ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଧର୍ମ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ପଡ଼େ ମହାପରମାଦ ଯୋଗୀ ପକ୍ଷେ ଉପବାସ ବ୍ରତାଦି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାରଟି ବାଧା ଦିଏ ଜାଣ ଯୋଗ ମାର୍ଗେ ନାହିଁ ତପ ଜପ ବିଧି କିଛି ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଏକା ସବୁ ଫଳ ଅଛି ଏଥୋ ଉପବାସ ବ୍ରତ ତପସ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ସାଧିବ ନିଶ୍ଚଳେ ଯୋଗ ଆସନକୁ ପାଡ଼ି ଯଶ ଗାନ କୀର୍ତ୍ତି ଗାନ ନ କରିବ କାର ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମ ତେଜିବନି କର ସର୍ବଦା ଯୋଗ ଲୟରେ ମଗ୍ନ ରହିଥିବ ନିଜ ଦେହ ଅଛି କି ନ ଅଛି ନ ଜାଣିବ ନ କରିବ ବାମ୍ଫି କୂପ ତଡ଼ାଗ ଖନନ ନ କରିବ ଦେବାଳୟ ଅଟ୍ଟାଳି ନିର୍ମାଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି ଯେତେ ଶୁଭ କର୍ମ ତାହା କରିବାର ନୁହେଁ ଯୋଗୀର ଧର୍ମ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଆଦି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଧି ଯେତେ ଯୋଗୀ ନ କରିବ ତାହା କୌଣସି ମତେ ଯା ଦେହେ ପାପ ନ ଲାଗେ କୌଣସି କାଳେ କିବା ଫଳ ତାର ଅର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଲେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଏହା ସତ୍ୟ ନାହିଁ ତା ସଂଶୟ ଯୋଗରେ ବିଘ୍ନ ଏ ମାତ୍ର ଅଟଇ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସବୁ କର୍ମ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ଯୋଗୀର ଏ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ କିସ ପ୍ରୟୋଜନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୁଇ ଚିତ୍ତର ଶୋଧନ ତାବତ କରିବ ଏହି ସବୁ ଆଚରଣ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାରେ ଏ ସକଳ କର୍ମ ନ ଆସଇ ଦରକାରେ ଯୋଗ ବୁଦ୍ଧିରେ କେବଳ କର୍ମ କରିଲଭି ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ସୁନିଶ୍ଚଳ ହୁଏ ଭାରି ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଜନ ସ୍ୱଧର୍ମାନୁସାରେ ଧରେ କର୍ମବୀର ନାମ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ନର କଲେ ପରବେଶ କର୍ମମାନ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ଅବଶ୍ୟ କାମନା ବେଗ ବୁଦ୍ଧି ଚଞ୍ଚଳ ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ଅଟଇ ତାହାର ନିଷ୍କାମ ସୁସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେହି
জ্ঞান নষ্ট কর্ম নষ্ট হইপারে ସେହି।